So, for BCom fourth semester, in case of your Indian financial system, in the previous class we have studied about the Indian financial system, structure of Indian financial system, need for Indian financial system, characteristics and meaning, all other things which we have studied in the last class. Today we are going to start with the other concepts of Indian financial system, that is we can call them as a financial service. Financial service is nothing but it is a new concept. It is the new concept which has been introduced in the recent trend. It means after liberalization, privatization and globalization, we started the financial services. It means how the money has been collected. It means how the savings have been created. ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳಿತಾಯದ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, how the savings has been utilized and what are the source of the savings should be invested. It means what are the source of savings should be collected and what type of investments that we are going to manage. ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ವೇ. ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ವೇದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ giving advices to investors and make the stock exchange in a good form and give advices as and when the market is in declining or in improving or it is beneficial. Which investments are considered to be the beneficial? ಯಾವ beneficial ಅದಾವು, ಏನೇನು ಅದಾವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಏನದವಲ್ಲ, nowadays those financial services play an important role in the development of any country, not only in India or underdeveloped or developing countries. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, how the share money has to be collected, what type of shares we are going to issue and how the money has been utilized for the development program, that has to be explained. Now issue management ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ how many types of shares we are going to issue, how much is the initial payment and at the time of allotment, at the time of calls, so how much we are going to pay. ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ explanation or we have to give some guidelines to the required investors. It means the attracting of investor is considered to be the financial services. ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೋಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ investment management. So investment, whether we are going to invest in short term or medium term or long term, short term ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. We have to make analysis is nothing but so which one is beneficial for the point of our kind of return we are expecting. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು,
ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅದರ್ bonus shares, whatever it may be. So this kind of services which has been given by the financial institutions. Now in India, nowadays in India, banks, private banks and private credit rating agencies all are doing the function of financial services. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತಂದ್ರೆ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ and that one of fund based and fee based. Fund ಮತ್ತು fee based ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ we have discussed today. In the next class we shall begin with the other concepts.